dear Ms. Kostovska, dear Professor, dear Excellencies, dear ladies and gentlemen, it is a great pleasure that for the second time Hungary participates in the film festival Bogoric and Pokrov. The past months have been very difficult for everyone because of the pandemic, and there have been much uncertainties regarding the future. Many people worry about getting sick, losing their jobs, losing loved ones, or becoming unemployed. Young people suffer from the lack of normal education. Keeping contact with loved ones living further away has become very difficult. In tough times like these, it is becoming even more important to focus on the spiritual values that have provided solace to humanity throughout the ages. The pandemic is making it easier to understand art from the previous centuries, when tragedies like these were much more common and severe. I am sure that the movies screened during this festival will provide opportunities to find harmony and peace. Dear ladies and gentlemen, the Hungarian government continues to focus on the strengthening of family values. As part of these efforts, last year, the first Budapest Forum for Christian Communicators was organized, where Ms. Dorica Kostovska represented this region. As far as I heard from her, it was a very successful event in our capital. We hope that the cooperation can further be developed once travel becomes easier again. The title that was chosen by the organizers from Hungarian side this year is Why is Everyone Crying in Csíksomlyó? And it is about an annual pilgrimage and celebration of Hungarian Catholics living in Romania. The Pentecost pilgrimage of Hungarians to Csíksomlyó, Sumuliac Gyurcs in Romania and Transylvania, started in the Middle Ages, and especially since the 1990s became one of the biggest religious events for Hungarian Catholics from all around the world. Last year, Pope Francis also visited Csíksomlyó during his visit to Romania, which shows the importance of the site to the church. Last year, we screened a movie about the Serbian minority living in Hungary, while this year we screened a movie about the Hungarian minority living in Romania. This shows how interconnected we are in Central Europe. Thank you again, Ms. Kostovska and the other organizers for including us in this year's program, and I wish everybody virus-free entertainment during the festival. Thank you for your attention. Почитувана господја Костовска, Ваши екселенции, почитувани дами и господа, ни представува големо задоволство што Унгарија по втор пат учествува на меѓународниот филмски фестивал за духовни и хуманитарни вредности Богородичен Покров. Годинава што изминува беше тешка за сите поради оваа страшна пандемија и има многу повеќе неизвестности во врска со иднината отколку во претходната деценија. Многу луѓе се грижат дали ќе се разболат, загубат своите сакани или ќе останат без работа. Младите страдаат од недостаток на нормално образование и одржувањето на контакт со најблиските кои живеат подалеку стана многу тешко. Во тешки времења како овие станува уште поважно да се фокусираме на духовните вредности што му пружеле утеха на човештвото низ вековите. Пандемијата го прави полесно разбирањето на уметноста од претходните векови, кога трагедиите како оваа сега беа многу почести и потешки. Сигурен сум дека филмовите прикажани за време на фестивалот ќе дадат можност да се најде хармонија и мир. Почитувани дами и господа, унгарската влада продолжува да се фокусира на зајакнување на семејните вредности. Како дел од овие напори, минатата година во Будимпешта беше организиран првиот форум на христијански комуникатори, каде господја Зорица Костовска го представуваше регионот. Како што слушнав од неа, тоа беше многу успешен настан во нашиот главен град. Се надеваме дека соработката ќе може и понатаму да се развива, штом меѓународното патување повторно стане полесно. Насловот на филмот што беше избран од организаторите од унгарска страна е Зошто на сите им солзат очите во Csíksomlyó. Станува збор за годишен аджилак и прославен унгарски католици што живеат во Романија. Аджилакот на унгарците на 50-ница до Csíksomlyó
Трансилванија започнува во средниот век и особено од 90-тите години стана еден од најголемите верски настани за унгарските католици од целиот свет. Минатата година папата Францис исто така го посети Чикшумјо за време на неговата посета на Романија, што ја покажува важноста на местото за црквата. Минатата година прикажавме документарен филм за српското малцинство што живее во Унгарија. Годинава прикажуваме филм за унгарското малцинство што живее во Романија, што покажува колку сме меѓусебно поврзани во Централна Европа. И благодарам повторно на господја Зорица Костовска и на другите организатори за тоа што не вклучија во годинешнава програма и ви посакувам забава без вирус во текот на фестивалот. Ви благодарам на вниманието.